शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। सब तो पहला ऐसे ही उन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां दी वजह नाल अज सानूं सारिआं नूं इस सत्संग 'च बैठण दा मौका मिल रहा है, जिन्हां ने ये सारा इन्ना सुंदर इंतजाम किया और असीं सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सो सब तो पहले असीं इन्हां सारे मैंबरां नूं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इस सत्संग दीआं बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। और ये भी दसना चाहांगे कि ये जो इस सत्संग होण जा रहा है ना, ये 24वां सालाना सत्संग होण जा रहा है। देखो 24वां, और अगले साल सिल्वर जुबली है, अगले साल 25वां सत्संग होना है सन 2024 दे विच। इसलिए यानी इत्थों पता लगता है कि ये मैंबर तकरीबन सन 1999 तो या 98-99 तो सत्संग ये लगातार करवाते आ गए हैं। इसलिए ये बधाई के हकदार है। और बधाई के नाल नाल आओ इन्हां वास्ते असीं रल के उस मालिक के चरनां 'च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं, इस नगर नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण और सारे जीवां नूं तंदुरुस्ती देण, इन्हां दे कम्मां कारां 'च बरकतां देण। और जिस तरह ये 24वां सत्संग हो रहा है ना, इसी तरह मालिक इन्हां नूं हिम्मत दिंदे रहण। 25वां होवे, 50वां होवे, 100वां भी होवे, और इदां लगातार ये रीत चलदी चली जावे। इन्नी मालिक ताकत देण इन्हां नूं, क्योंकि संगत दीआं दुआवां 'च बड़ा असर हुंदा है। इसलिए तुसीं जे इन्हां वास्ते अरदास बेनती करोगे तो फिर हमेशा दसीदा है कि तुहाडी एक छोटी जी अरदास, एक छोटी जी बेनती कई बार दूजे के जीवन नूं बदल दिंदी है। इसलिए अरदास करन लग्गियां, किसी नूं दुआ देण लग्गियां कदी कंजूसी ना करिया करो, क्योंकि दुआ करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। सो मालिक इन्हां नूं हमेशा इदां ही खुशियां नाल भरपूर रखन और ये इदां ही सत्संग करवाते रहन तो सानूं सारिआं नूं भी इदां सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत ने रल के इन्हां वास्ते बेनती करनी है। और वैसे भी संत कबीर जी ने दसिया है, कबीर साहब ने अपने शब्द विच ना एक बड़ी प्यारी गल सत्संग नूं लैके कही है। कहंदे कबीर साहब अपनी बाणी च दसदे है, कबीरा तै दिन गए आकार थी, संगत भई ना संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। जरा देखो संत कबीर जी अपनी वाणी के अंदर इस शब्द के अंदर इशारा की कर रहे हैं। वो कहते जीवन के वो दिन इंसान के व्यर्थ चले गए। कबीरा तय दिन गए आकार थी, आकार चले गए, किसे कम नहीं आए। किहड़े दिन? संगत भई ना संत, कि जदों तक इंसान सतसंग नाल नहीं जुड़दा उदों तक सही मायने च ओदा जीवन, ओदी जिंदगी सफल नहीं मन्नी जाती। वो कहते वो दिन व्यर्थ चले गए। जिद्दां समझ लो एक बच्चा जो स्कूल दे विच दाखला लैंदा है तो उस तो बाद ही उसकी एजुकेशन शुरू होंदी है। एजुकेशन समझते हो ना, पढ़ाई लिखाई शुरू होंदी है। उस तो बाद ही उन्होंने पता लगना शुरू होंदा है कि जीवन च किहड़ी चीज़ किद्दां है। यानी अगर इंसान नूं पुछया जावे कि भाई A4 की है, तो वही बच्चा दस सकदा जिहड़ा स्कूल विच पढ़िया होएगा। इसी तरह जदों इंसान दे जीवन च भी कोई समस्या आंदी है, इंसान दे जीवन च कोई मुश्किल आंदी है, तो जिहड़ा सत्संग नाल जुड़िया होया है ना, उन्होंने पता हुंदा है जे समस्या एक सवाल बन के मेरे सामने आई है तो मेरे को इहदा जवाब भी है। तो जिहड़ा सत्संग दे विच बह के प्रभु दे घर दा ज्ञान ही नहीं लैंदा, फिर उहदे सामने अगर छोटे छोटे सवाल भी आंदे तो उहदा जवाब वो दे नहीं पांदा। क्योंकि जीवन दे विच समस्या, मुश्किल, परेशानी कई बार इंसान दे सामने सवाल दे रूप च आंदी है, और वो सवाल दा जवाब ਉਹੀ इंसान दे सकता जिहड़ा नियम नाल सत्संग नाल जुड़िया होवे। इसलिए कबीर साहब दसदे कबीरा तय दिन गए आकार थी, संगत भई ना संत। जिद्दां असीं एक महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी जी कहानी दसी दी है। कहानी बड़ी प्यारी है, कई बार जिक्र किया है, पर इत्थों पता लगता है कि एक कहानी के पिछे अर्थ की है। कि एक बजुर्ग सी महात्मा बुद्ध के कोल बैठे हुए, तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा के पूछा, बजुर्गो तुहाडी उम्र कितनी है? तो बजुर्ग ने पता की किया, कहता जी मेरी उम्र 5 साल की है। हुण 5 साल क्यों किया? दाढ़ी चिट्टी, सिर दे बाल चिट्टे, पर उम्र कितनी दसी? 5 साल। तो कोल ही महात्मा बुद्ध दा सेवक आनंद भी बैठा होया सी। उन्हें बजुर्ग की तरफ देखिया
ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 85 ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 85 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ 80 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਮਰ ਪੁੱਛੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵੇ 7 ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਪੈਂਡੇ ਪਾਪ ਕੇ ਕਬੂ ਨਾ ਦੀਜੇ ਪਾਉ, ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਮੇਰਾ ਪੀਵ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਪੈਂਡੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਦਾਦੂ ਪੈਂਡੇ ਪਾਪ ਕੇ ਕਬੂ ਨਾ ਦੀਜੇ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੈਰ ਕਦੀ ਪਾਪ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ? ਜਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਵਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, ਯਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਖੀਲੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ, और चीज माड़ी हुई तो जे माड़ा कुछ अंदर जाएगा तो ਉਹਦਾ रिजल्ट भी माड़ा ही। ਹੁਣ इंसान नशा करी जाता है, कई बार ਅਸੀਂ देख के बड़े हैरान होंगे हैं कि इंसान जो नशा करता है, जो तंबाकू खांदा है, बीड़ी सिगरट पींदा, तस्वीर किदां दी बनी हुंदी ਉਹਦੇ ਤੇ। कदी गौर ना देखी तुसीं? सिगरट की डब्बी ते किदां दी तस्वीर बनी, ਉਹਨੂੰ गौर ना देखो किदां फेफड़ियां दे बारे, किदां उत्थे जख्म बारे दस्सिया होया है कि अगर तू ये चीज का इस्तेमाल करेगा तो तेरी हालत आ हो जानी है। हुण जेड़ा इंसान सावधान होएगा उन्होंने संकेत मिल गया, उन्होंने कहना है इदा भाई मैं सावधान है, ये काम मैं नहीं हुण कर सकता, छड्डा इहनूं। पर जेड़ा सावधान नहीं है बेहोश है। समझदे हो कि नहीं? ध्यान किते हो रही है, ध्यान मोबाइल च, ध्यान किते हो रहा, कड्डी डब्बी कश खिंचने शुरू कर दिते, वो देखिया ही नहीं गौर ना कि चीज जो मैं लै रहा है मेरे वास्ते चंगी है या माड़ी। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सावधान नहीं है। ਜਦੋਂ कोई गलत काम करते हैं तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सावधान नहीं है, साडा ध्यान किते होर है भाई। इसलिए ਜਿਹੜਾ सावधान होएगा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ सावधान हो ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਈ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਵਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ
ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਜੂਏ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ, ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਸੀ ਲਟਕਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਰੱਸੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਹਦੇ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ
ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਬੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ कि कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता, कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता, वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और उस रब की रहमत से। जरा समझ लेना सारे कि इंसान जब भी जीवन च कामयाब होता तो कोई जादू की छड़ी ना नहीं होता कि जादू की छड़ी घुमाई तो मैं कामयाब हो गया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਈ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜਾਂਦਾ 10-20 ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ 10-20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਰੋ 3-3 4-4 ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ 4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌੜਾ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, 10 ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਹੀਰੋ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ पड़ेगी। क्योंकि फिर कहेंगे कि कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता। वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और उस रब की रहमत से। अपनी आदत बदलनी पैनी है। हुण जे एक बंदे नूं आदत है रात नूं 12 वजे सोना, 2 वजे सोना, सवेर नूं 8-9 वजे उठना, वो कदी कामयाब नहीं हो सकता। ये गल याद रखना। क्योंकि कामयाब होने वास्ते बंदे नूं ये जरूरी है कि शाम नूं टाइम ना सोवां तो सवेर नूं अर्ली मॉर्निंग मैं सूरज निकलण तो पहला पहला तो जागा। बोलो समझदे हो कि नहीं? आ जिन्ने भी सक्सैसफुल है ना, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे साधु संत महापुरुष है, चाहे कोई खिडारी है, तेरा गौर करना। किसी ने सचिन नूं पुछया सी जो स्टार बल्लेबाज है कि तुहाडी कामयाबी दा राज की है? उसने कहा एक तो मेरा कोच है और दूजा मेरी प्रैक्टिस है। कि जो बाकी खिलाड़ी सुते हुंदे सी 4 बजे मैं ग्राउंड 'च प्रैक्टिस करदा हुंदा सी। हुण प्रैक्टिस करन ना मेहनत करन वाले नूं कामयाबी। हुण इदां समझ लो तुसीं एक पहाड़ चढ़ना है, एक बंदा 8 वजे उठ के चढ़ना शुरू करता है तो एक बंदा 4 वजे चढ़ना शुरू कर दिंदा है। तो जिहड़ा 8 वाला कित्थे होएगा तो 4 वजे चढ़न वाला शायद शिखर ते पहुंचिया होवे, क्योंकि उन्हें चढ़ाई पहले ही शुरू कर दी। इसलिए आदत बदलनी पैंदी है अपनी। सो चेक करो अपने आप नूं कि पहला कि मेरी आदतां की है। हुण एक बच्चा पास होना चाहता है तो गेम की आदत लैके, मोबाइल की आदत लैके, फिल्मां की आदत लैके कदी वो अच्छे नंबर लैके पास नहीं हो सकता। जे पास होना तो उन्होंने ये आदत बदलनी पड़ेगी कि मैं मोबाइल बंद करा तो पढ़न की आदत बनावा, मेहनत करन की आदत बनावा। समझते हो कि नहीं? इसलिए कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी से कामयाब नहीं होता। वो कामयाब होता है अपनी आदतों, अपने विश्वास, अपनी मेहनत और रब की रहमत से। इस करके पहला तो सानू ये आदत बनानी पैनी है कि मैं बुराई का त्याग करा, बुरियां चीज़ों का त्याग करा, अच्छी आदत अपनावा, अच्छी सोच की आदत अपनावा। और फिर दूजा है अपने अंदर एक विश्वास रखना। क्योंकि आदतों चेंज करो और दूजा की अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना। विश्वास किदां कि मैनू यकीन है, मैनू विश्वास है अपने मालिक ते कि मैनू कामयाबी, सफलता जरूर मिलेगी। कहते विश्वास रखो। क्योंकि कोई भी कर्म करता है इंसान, कोई भी कर्म करता है तो फिर कहांगे ज्यादातर कामयाबी उन्होंने ही मिलती है जेड़े विश्वास रखते हैं कि मैनू यकीन है काम च मैनू सफलता जरूर। हाँ, एक दो बार अगर बंदे नू रास्ते ठोकर लगती भी है, पर जिन्हों विश्वास है वो कदी उन्होंने ठोकरां तो घबराता नहीं, अपनी कोशिश नू जारी रखता है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि उन्हें विश्वास है मैं मंजिल ते जरूर पहुंचना है। तो जिन्हें अंदर विश्वास नहीं वो माड़ी मुश्किल देख के डर के बैठ जाते हैं। इसलिए फिर तुहानू कहांगे अच्छी आदत अपनाओ और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास भी पैदा करो कि मैनू अपने आप ते, अपने रब की रहमत ते पूरा विश्वास है कि जे मैं इस मंजिल नू पाना है तो मंजिल मैनू जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर चाहे वो सेहत नू लैके होवे, चाहे कारोबार नू लैके होवे, चाहे पढ़ाई नू लैके होवे, चाहे किसी भी फील्ड च होवे, विश्वास रखो अपने अंदर, यकीन रखो अपने अंदर। और तीसरी चीज है मेहनत। क्योंकि मेहनत करने वाला ही, मेहनत का मतलब की है जिहदा कहते हैं कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत कि आप कदम भी बढ़ाना है तो नाल खुशी भी रखनी है। खुशी क्यों कि आ जिहड़ा मेरा एक एक कदम उठ रहा मैनू मेरी मंजिल दे नेड़े लैके जा रहा है। समझदे हो कि नहीं? इस करके जिहड़ा खुशी नाल, हुण फर्ज करो एक बच्चा पढ़ता है पर वो दुखी होके पढ़ता है, या कोई काम करता दुखी होके करता है, तो जिहड़ा काम दुखी होके कीता जावे तो सफलता मिलण दे चांस बहुत घट जाते हैं। तो जिहड़ा काम खुशी ना कीता जावे, ये बच्चा पढ़ता भी है ना, पढ़ना मेरी खुशी है, तो जिहड़ा खुशी ना कोई काम करता है ਉਹਦੇ सफल होने के चांस भी कई गुणा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कर्म करो ना तुसीं नाले कदम बढ़ाओ, मेहनत करो, नाले खुशी दे नाल, मजबूरी समझ के नहीं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार देखिया ना कि कई नौजवान जिम जाते हैं, वो खुशी नाल नहीं मजबूरी ना जाते हैं, दिल तो नहीं करता पर जाना ही पैना है। क्योंकि आह दोस्त कह रहा है, वो जान के एक सैट लाएंगे मोबाइल से लग जाएंगे, 15-20 मिनट मोबाइल लगने, फिर दूजा सैट लाएंगे, फिर कहेंगे जी महीना हो गया जाते फर्क कोई नहीं पिया। तो इदा फर्क नहीं पैंदे, क्योंकि जिन्हां अंदर करन दी भावना हुंदी है
ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ 5-10 ਤੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ 120 ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸਲੋ ਨਾ, ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਟਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਐਸੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए जेड़ी नेकी करनी है, जो अच्छाई करनी है ना, वो आज ही शुरू कर दो, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं केड़े वेले आ जावे। कम से कम ऐसी बेहतर करदियां होया, अच्छा करदियां होया, नेक मार्ग ते चलदियां होया अगर मरांगे तो मरना भी साडा सफल मन्निया जाएगा। ताही तां गुरुआं, रहबरां, पीरां, फकीरां ने देखो रब दे रास्ते किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, बोलो दित्तियां कि नहीं? सरमद वर्गिया ने गर्दन कटा दी, तवरेज ने चमड़ी लहा ली, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕਟਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੜਿਆ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਝ ਹੋਤੇ ਲੱਖ ਸਿਰ ਲੱਖੋਂ ਦੇਤਾ ਬਾਰ, ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਏਕ ਸਿਰ ਸੌਂਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ
ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਨਾਸਤਿਕ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਸਤਿਕ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਆਸਤਿਕ। ਆਸਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਆਸ਼ਿਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ 3 ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। 3 ਪੱਥਰ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਲੀ ਨਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਨਦੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਤਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਪਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਯਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਆਸ਼ਿਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਾਰਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਾਇਆ? ਫਿਰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ मांगने वाले वो एक बात याद रख, दुनिया को मांगने वाले ये बात याद रख कि इस दुनिया से भी कीमती दुनिया को बनाने वाला है। इसलिए कहते याद रख के तू दुनिया नू मंगी जांदा है, वो इस तो भी कीमती ता दुनिया नू बनाने वाला मालिक है। कहते तीसरा नौजवान चला गया वापस फकीरां को, उन्हें पारस जाके चरणा च रखिया। फकीर मुस्कुराए, कहते बेटा की होया? वो कहता महाराज मैनू पारस नहीं, मैनू वो चाहिए जो तुहाडे कोल इस तो भी कीमती है। तो फकीरां ने उन्होंने गल ना लाया, कहते फिर आ जा, ये पारस तो भी कीमती तो मेरा राम ही है जिहड़ा हर शै नू पैदा करने वाला है। सो इत्थों इस कहानी तो की पता लगता कि तीन किस्म के इंसान भी फकीरां संतां दी सोबत विच जांदे है। एक तो होंदे नास्तिक जिहड़े रब नू मनदे नहीं है, रब ते विश्वास ही नहीं करते। वो फकीर इन्ने कीमती वचन सुनाते हैं पर वो जिन्ना चिर बैठे है ठीक है, जो बाहर गए झाड़ दिंदे, लै इन्हां च की है भाई, वचनां नाल की हुंदा है। पर यह इंसान भुल जाता कि वचनां नाल ही सब कुछ हुंदा है। अगर इंसान वचनां नू सुन के हिरदे च संभाल लवे ना, समझ लवे, तो फिर इंसान नू दुनिया दी सारियां खुशियां, सारे सुख मिलने शुरू भी हो जाते हैं। क्योंकि फिर इत्थे कहांगे कि जे बच्चा जाके स्कूल पढ़ता है तो मास्टर कोई घोल के नहीं उन्होंने पिलांदा कुछ भी, मास्टर बचन करता है तो बच्चा वो सुन सुन के इत्थे बसांदा तो जिंदगी बदलती चली जाती है कि नहीं। क्योंकि मास्टर की कहता किताब फड़ के ए फॉर एप्पल, हुण बच्चे नूं कोई खड़ा थोड़ी रहा, वो सुना रहा है, और वही सोच बच्चे की मैमरी च फिट हो जाती तो बच्चे नूं ज्ञान मिल जाता, और वही ज्ञान बच्चे नूं कितनियां डिग्रियां या किस पदवी तक लै जाता है। इस करके शब्दां दा प्रभाव साडे जीवन ते पैंदा है। अच्छे शब्द सानू अच्छा बना दिंदे है तो बुरे शब्द सानू बुराई की तरफ लै जाते हैं। इसलिए फिर कहांगे कि अगर तुसी कामयाब होना चाहते हो तो ये चेक करो कि मैं जो सुन रहा वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि जैसा मैं सुनना वैसा ही मेरा जीवन बन भी कह दियो जाना है। इस करके हुण कई हुंदे नास्तिक जिहड़े रब नूं, रब दीआं रहमतां नूं, फकीरां दे वचनां नूं मनदे नहीं है। वो तो जिद्दां वो बाहर निकले तो पत्थर ही दिता, फकीरां ने की दिता मैनूं कह के नदी सुट दिता, वो बाद चों पछतांदे है। तो जिहड़े आस्तिक हुंदे है वो कहंदे ठीक है जे फकीरां ने वचन कीते है तो असीं इन्हां वचनां ते विश्वास रखना है, अमल करना है, फिर उन्हां नूं दुनिया दी खुशियां मिलनियां शुरू हो जांदियां है। तो जिहड़े आशिक है वो कहंदे महाराज वचन तो सुन ले, हुण वो युक्ति भी दे दो जिहदे नाल वो परमात्मा मिले जिन्हें हर शै पैदा कीती है। वो फिर नाम दी दात लैके अपने आप नूं सीधा ही परमात्मा नाल जोड़ लैंदे है, फिर उन्हां नूं जीवन च कमी कोई रहिंदी नहीं है। इस करके हुण ये चेक करना कि तुसी नास्तिक हो, आस्तिक हो, या फिर तुसी रब दे आशिक हो, क्योंकि आशिकां दी मंजिल बहुत उपर हुंदी है। और इत्थे फिर कहांगे जिहड़े आशिक हुंदे वो सदा सावधान भी रहिंदे है और फिर महान भी उही बनते हैं। बोलो बनते हैं कि नहीं। इस करके तुसी महान बनना चाहते हो तो अज तो कर लो कि मैं हर गल च सावधानी बरतनी है। खाण पीण लग्या भी, टीवी ते कुछ देखण लग्या भी सावधान होना कि मैं जो देख रहा है अच्छा है या
बुरा है। ये मेरे अंदर पॉजिटिविटी दिंदा है या नेगेटिविटी दिंदा है? क्योंकि अगर तुसी बुरी चीज़ ला के बैठे हो तो अंदर की जाना नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी अंदर जाएगी। हुण फर्ज करो एक गल दा जवाब दिओ, अगर तुसी भूत दी फिल्म देखोगे तो अंदर की जा रहा भूत हुंदे है, तो बंदे ने बाथरूम जान लगे भी डरना है की गया अंदर। नहीं तो अजे किसी बच्चे नूं ना डरानी फिल्म दिखा के देख लियो, फिर पता लग जाएगा सारी रात नींद नहीं आएगी उन्होंने, क्योंकि जो बंदा देखदा अंदर भी, तो जे बंदा परमात्मा की कोई गल देखे सुने, कोई सत्संग की गल सुने, तो जे बंदे अंदर माड़ा मोटा डर हुंदा भी ना, सत्संग दे सुन सुन के बंदे का डर भी दूर हो जाता है, और बंदे अंदर एक हिम्मत आती है, एक हौसला आता है, हर मुश्किल का हल करन दी बंदे नूं सोझी मिलती है। फिर बंदा मुश्किलां परेशानियां तो डरदा नहीं है, क्योंकि जे बंदा ना गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे जीवन की कोई फिल्म देखे या उन्हां दी साखी सुने, तो बंदे अंदर विश्वास आंदा कि जे वो रब इन्हां दी हेल्प कर सकता है, इन्हां नूं मुसीबत चों कढ सकदा, तो मैनूं भी जरूर कढेगा। जे इहदी मुश्किल का हल हो सकता तो मेरी मुश्किल का हल भी जरूर। इसलिए अच्छा देखो, इनू कहते सावधान। इसलिए फिर कहांगे खान लगे की रहना है, आवाज दियो, सावधान कि मैं जो खा रहा मेरे वास्ते अच्छा है या कोई चीज देखन लग्या की रहना है, बोलन लग्या की रहना है, सुन लग्या की रहना है। अजे इन्ना तुसी सावधान हो गए तो महान तो तुसी आप ही हो जाओगे, फिर तो कमी रहेगी नहीं कोई। क्योंकि कोई भी इंसान कहते जन्म नाल महान नहीं हुंदा कि मां दे पेट चों कोई महान पैदा होवे, कोई भी इंसान जन्म नाल नहीं अपने कर्म नाल महान बनता है। ताही तां श्री गुरु रविदास जी का वचन याद दिलावांगे कि रविदास जन्म के कारणे होत ना कोऊ नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म का। कहते इंसान जद भी नीचा हुंदा है तो अपनी ओछी करनी नाल हुंदा, ओछी करनी यानी माड़े कर्म कर करके बंदा नीच हुंदा। हुण तुसीं नीच किहनूं कहंदे हो? कोई बंदा गाली गलोच करे, ये बंदा बड़ा नीच है, देख इहनूं बोलने का ढंग नहीं, गालियां कढ़दा है। या कोई हेरा फेरी करे, बेईमानी करे, ठगी करे, चोरी करे, कहंदे बंदा बड़ा। सो करनी बंदे नूं नीच करदी है। तो जे बंदा करनी अच्छी करे, किसी की मदद करता है, किसी गिरे नूं उठांदा है, भुखे नूं रजांदा है, किसी दुखी की मदद करता है, तो फिर बंदा कहता इहदी करनी भगवान वाली है। इसलिए इत्थे एक शेर सानू याद आ रहा है कि शक्ल से इंसान हर इंसान है, पर कर्म से इंसान की पहचान है। शक्ल तो सारे दी इंसानां वाली हुंदी है, पर फिर भी सारे इंसान नहीं हुंदे। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि शक्ल तो सारिਆਂ दी इंसानां वाली हुंदी, पर फिर भी सारे इंसान नहीं हुंदे। फर्क की हुंदा है जरा समझना कि शक्ल से इंसान हर इंसान है, पर कर्म से इंसान की पहचान है। भेष में इंसान के कोई देवता, भेष में इंसान के कोई देवता, कोई इंसान भेष में शैतान है, कोई इंसान भेष में शैतान है। ओ कौन अपना है पराया कौन है, बख्त पे इसकी सही पहचान है। जिसके मन में हो दया की भावना, सच्चे अर्थों में वही इंसान है। जरा समझना सारे ने। इस करके शक्ल देखना की होना है, शक्ल से इंसान हर इंसान है। हुण फर्ज करो तुसी दो बंदे खड़े कर दो, एक पासे दुर्योधन होवे, दूजे पासे श्री कृष्ण होण, तो शक्ल तो दोनों दी यानी कह दो दोनों ही देखण नूं तो इंसान ही है कि लै भी ओहदियां भी दो अखां, इहदी भी दो अखां, वो भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी मां दे कोख चों पैदा होया, ये भी इंसान मां दी, क्योंकि देखण नूं तो दोनों ही इंसान है। पर एक पासे एक नूं असीं कहंदे आ, हुण एक नूं की कहंदे आ बुरा, दुर्योधन बुरा या कंस राक्षस, तो दूजे पासे कृष्ण नूं कहंदे आ भगवान। हुण फर्क की है? फर्क है काहदा? करनी दा, कि करनी इंसान दी की है। इस करके फिर कहांगे कि इंसान दे शरीर नालों ज्यादा ना इंसान दी मत की है, समझ की है, ये निर्धारित कर दी कि बंदा कैसा है। हुण अष्टावक्र दे शरीर नूं देखो, जदों चलदे सी तां 8 वल पैंदे सी, शरीर च विकार सी, पर उन्हां दी बुद्धि, उन्हां दा ज्ञान उच्च कोटि दा सी। इसलिए राजे जनक वर्गे ने उन्हां नूं अपना की बनाया? गुरु। शरीर बेशक टेढ़ा मेढ़ा सी, पर समझ ज्ञान किन्नी सी। हुण स्वामी विवेकानंद जी जदों अमेरिका शिकागो गए
ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਭਗਮਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੂਟ ਬੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੀ कि गुरु जी की कह रहे हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत ना को नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म का। हुण जे तेरा शरीर ठीक है पर कर्म ही तेरे ओछे है तो की करेगा? इस करके सोच अच्छी होनी चाहिए है, समझ अच्छी होनी चाहिए है, विचार अच्छे होने चाहिए है। इसलिए इतने सावधान रहना है सी। और विचार किद्दां बनदे है, इसलिए सत्संग नूं काफी टाइम हो रहा, लास्ट बचना वाल चलीए कि विचार इंसान दे किद्दां बनदे है। आखिर मन कहंदे किहनूं है पता किसे नूं? मन किहनूं कहंदे है? मन जो विचार अंदर चलदे ने इहनूं मन कहंदे है। तां मन बनदा कित्थों है? जो असीं देखदे आ, जो असीं सुणदे आ, जो असीं पढ़दे आ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ? ਦੱਸ ਬਈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਮਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਲੋਡ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਮਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅੰਦਰ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਬੁਰਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਲੋਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭਰ ਲੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਰਤਕੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਤੂੰ ਲੋੜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ 1000 ਗਾਣਾ ਭਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਤਾਂ 999 ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਭਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ
ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੂਤ 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 ਕਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਂਦੀ, AXE ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਦਿਖਣਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਓ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੜਕਾਣ ਭਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਪਊਆ, ਹੁਣ ਲੈ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲਾ। ਲੈ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੇਮ, ਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਸਮਝ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਵਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ
कि अर्जुन ਨੂੰ श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल समझाई। वो कहते कि इंसान के मन का विश्वास रास्ते के पहाड़ों को हिला भी सकता है और इंसान के मन की शंका एक नया पहाड़ खड़ा भी कर सकती है। ये बड़ी समझने वाली गल है। कहते तुहाडे रास्ते 'च कोई मुश्किलों का पहाड़ है ना, विश्वास रखो कि हर मुश्किल नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मुश्किलों का पहाड़ भी दूर हो जाएगा। उस चों भी वो मुश्किल चों निकलने का रास्ता भी तुहानूं मिल जाएगा। पर जदों तुहाडे अंदर शंका आ जाती है तो रास्ता साफ भी होवे, पर जिहदे मन 'च शंका आ गई ना, उहदा शंका ही वो रास्ते 'च एक नवां पहाड़ खड़ा भी कर दिंदी है, जिहनूं पार करना ही मुश्किल हो जाता है। ताही तो कहते जो डर गया समझो, इसलिए डरना बंद, शंका करनी और अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू करिए। जे रास्ते 'च कोई मुश्किल भी है, कोई रुकावट भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो डरिए ना, चिंता ना करिए, बल्कि विश्वास दे नाल कदम बढ़ाइए कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो रास्ते 'च आने वाली हर मुश्किल का हल भी वो जरूर करेगा। जिद्दां असीं एक शेर कहीदा है, हुण कहिए और फिर सत्संग की समाप्ति करिए कि मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा। यह सानू बहुत प्यारा लगता है, जरा गौर ना समझना है इसनूं, कि मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा कि तू अपनी मंजिल को पा सके तेरी ये औकात नहीं। बोलो समझ दियो कि नहीं? जरा समझना कि मुश्किल रास्ते च आंदियां है और देख के कहंदियां है तू अपने मंजिल तक पहुंच सके तेरे बस की बात नहीं है। मुश्किलों ने मुझे देखकर कहा तू अपनी मंजिल को पा सके तेरे बस की बात नहीं। वो कहते तेरे बस की गल नहीं है कि तू मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि कई बार बंदे नूं की हुंदा है, जो रास्ते मुश्किल आती है तो बंदे का ना हौसला हिम्मत टुटती है, मायूस जिहा हो जाता है कि एड्डी वड्डी मुश्किल है, पता नहीं मैनू सफलता मिलनी है या नहीं, पता नहीं मैनू कामयाबी मिलनी है या नहीं। कई बार कोई दुख इंसान के जीवन च आ जाता है, कोई प्रॉब्लम इंसान के जीवन च आ जाती है, कोई बीमारी इंसान के जीवन च आ जाती, बंदा डर जाता, पता नहीं ये बीमारी तो मैं बचना कि नहीं, पता नहीं बीमारी दूर होनी है या नहीं। इसलिए इदां दी कई मुश्किलां इंसान के अगे आंदियां तो बंदा मायूस हो जाता है। इसलिए जिन्हां दे अंदर अपने मालिक का विश्वास हुंदा है, जो कोई मुश्किल उन्होंने रास्ते च आंदी है तो फिर वो पता की जवाब दिंदा है, जो कोई मुश्किल आके कहती है कि मुश्किलों ने मुझे देख कर कहा कि तू मंजिल को पा सके तेरे बस की बात नहीं, तो मैंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहा मेरा मालिक है मेरे साथ और तू मुझे रोक सके तेरी ये औकात नहीं। इन्हों अपने मालिक ने विश्वास होता है ना। फर्ज करो तुम्हारे रास्ते कोई बीमारी आ गई तो बीमारी थोड़ी खतरनाक है, तो उसलिए मायूस ना होवो कि बीमारी मेरी जान नाल पता नहीं ठीक होनी है नहीं, बल्कि बीमारी नूं देख के को तू आई है, ओ कोई गल नहीं, मेरा मालिक मेरे साथ है, तू मैनू मार सके मैनू हरा सके तेरी औकात नहीं है, तेरा अंत होएगा, मैं सही सलामत अगे बढ़ूंगा। समझ दिओ कि नहीं? हर मुश्किल नूं देख के निडरता दे नाल, साहस दे नाल, विश्वास नाल कदम अगे बढ़ाओ कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो जिद्दां दसीदा जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, इसलिए फिर डरना की चिंता की करनी, जो मालिक का साथ है तो निडरता दे नाल कदम नूं असीं बढ़ाते चले जाना है। इसलिए मुश्किलों तो डरना बंद करिए और अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू करिए। ये शंका नूं मौका ना दईए, ये शंका नूं मौका ना दईए कि साडे रास्ते 'च पहाड़ खड़ा करे, बल्कि विश्वास नूं मौका दईए कि रास्ते 'च पहाड़ है तो चल हटांदा चला जा ताकि मेरा रास्ता साफ होंदा चला जाए तो मैं खुशी नाल मंजिल तक पहुंचा। इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, शंका का त्याग करना है, यकीन अपने अंदर रखना है, और फिर कहांगे कि जिन्हां दी आदत अच्छी है, जिहड़े मेहनत करन नूं तैयार है, जिहड़े अपने मालिक ते विश्वास करते हैं, उन्हां नूं रहमत मिलती है। तो जदों ये चारे ही चीज़ां मिल जांदियां तो फिर इंसान नूं जीवन 'च कामयाबी सफलता भी जरूर मिलती है, खुशियां भी जरूर मिलदियां है। इसलिए यकीन रखो, भरोसा रखो। सो आओ कह दिए फिर पूरे विश्वास नाल कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे
मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। जरा फील करो, इसलिए कभी ना क्या करो हाय दुख आ गया, परेशानी आ गई, बल्कि क्या करो, ये मेरा मालिक मेरे नाल, तो हर तरफों खुशी, मालिक दी रहमत। क्योंकि फिर कहांगे कि जैसे ही तुसी भावना रख के जुबान तो बोलना है ना, फिर मिलना भी वैसा ही है। ये गल हमेशा याद रखो, क्योंकि कहते भगवान दा वास कित्थे है, जरा गौर करना। टाइम तो हो गया, पर सानू स्वामी विवेकानंद जी की गल याद आ गई। जाते जाते स्वामी विवेकानंद जी की घटना दस दईए कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक राजे नूं मिलण गए उन्होंने महल दे विच, क्योंकि न्योता दिता सी राजे ने। जदों राजे ने न्योता दिता तो स्वामी विवेकानंद जी मिलण गए, तो उसने वो राजे ने एक सवाल किया स्वामी विवेकानंद जी नूं कि स्वामी जी तुसी मूर्ति की पूजा करते हो और मूर्ति नूं पत्थर नूं भगवान कहंदे हो, ये क्यों? कि पत्थर अंदर भगवान है? पत्थर तो पत्थर है, उहदे च भगवान कित्थों हो सकता है? इस करके मूर्ति च पत्थर च भगवान किद्दां हो सकता है, जिहड़ा तुसीं उहनूं भगवान कह के उहदे अगे हत्थ जोड़ दिओ, नमस्कार कर दिओ। तो उसले स्वामी विवेकानंद जी ने राजे की तरफ देखिया, तो जिथे राजा बैठा सी ना, वो राजे के पिछे एक तस्वीर लगी हुई सी सिंघासन के पिछे। तो उस वेले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज ये तस्वीर किहदी है? तस्वीर किहदी है? तो उन्हें कहा मेरे पिता दी है, ये तस्वीर मेरे पिता दी है। कहते जरा तस्वीर उतारूंगे? राजे ने हुक्म किया सैनिक नूं उतार भी तस्वीर। हुण उन्हें तस्वीर उतारी, तो उस वेले स्वामी विवेकानंद जी सैनिक नूं कहंदे, जो तस्वीर फड़ी हुई सी, कहंदे इहनूं जमीन ते रख के पैर रख के उत्ते खड़ा हो जा। वो सैनिक तो कंबल लग पिया, सैनिक कंबल लग गया। तो राजा भी कहंदा स्वामी जी ये तुसीं की कह रहे हो, मेरे पिता की तस्वीर है और तुसीं कह रहे हो जमीन ते रख के उपर खड़ जा, जमीन ते रख के उपर खड़ जा, ये की कह रहे हो तुसीं? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते की है, कागज का टुकड़ा तो उपर रंग फेरे हुए है, समझदे हो कि नहीं? एक कागज का टुकड़ा तो है और उपर कुछ रंग फेरे हुए है, होर की है इहदे च? होर की है? और राजा कहता मेरे पिता की तस्वीर है, मेरिया भावनावां जुड़ियां है, मेरी इज्जत मेरे पिता की इज्जत जुड़ी हुई है, इस करके यदि कोई बेअदबी करेगा तो मेरा शत्रु है, उसकी जान ले लूं मैं। तो उस वेले स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, कहते बस महाराज जिद्दां एक कागज के टुकड़े के 4 रंग दीयां तस्वीरां खिंच दित्तियां, तुसीं कहंदे मेरे पिता की तस्वीर है, क्योंकि तुहाडी भावना तुहाडा भाव इहदे नाल जुड़िया होया है। जिद्दां तस्वीर दे विच तुहाडा पिता नहीं है, पर तुहाडा भाव है कि मेरे पिता की तस्वीर है, इसी तरह पत्थर च भगवान नहीं, पर साडा भाव है कि इहदे अंदर भगवान है। तो जे भाव है तो पत्थर चों भगवान प्रगट हो जाता है, क्योंकि भाव ही भगवान है। इसलिए जिथे असीं धन्ने भगत ने पत्थर चों पाया कि नहीं भगवान नूं, क्योंकि भाव सी, प्यार सी, विश्वास सी। इसलिए हेलन केलर एक औरत हुई है जिहड़ी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती सी, उन्हें कई किताबां भी लिखियां, कई स्पीचां भी दित्तियां। हुण तुसीं कहना देख नहीं सकती किद्दां लिखियां? जिन्हां ने कुछ करना होवे ना, वो इंद्रियां दे मुहताज नहीं हुंदे, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि जिन्हां अंदर करन दी भावना ते जिहड़े बहानेबाज हुंदे आ, उन्हां कोल सब कुछ हुंदा है, पर पता की कहंदे मेरी किस्मत ही खराब, आ मेरा टाइम ही माड़ा, हालात ही माड़े, आ मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिता, फलाने रिश्तेदार ने सारे बहानेबाजी करके बैठे रहंदे आ। तो जिन्हां ने कुछ करना होवे उन्हां दे हत्थ पैर ना भी होण। एक निक नाम दे बारे ही दसीदा कि आस्ट्रेलिया का एक राइटर भी है, तैराक भी है। अगर वो निक वेयोज़की दी फोटो देखो ना तुसीं, ना उहदे हत्थ है ना ही उहदे पैर है, बस इत्थे इन्ना कुदा ठुट शरीर है, थल्ले पैर भी नहीं है, समझदे हो कि नहीं? उत्थे 2 कुंगलियां जिहदे नाल ओह लिखदा भी है, तैरदा भी है, फुटबाल भी खेडदा है बिना पैरां तो। तां किसी ने पूछे कि तुहाडे पैर नहीं की है, हत्थ नहीं है, फिर वो कहंदे मैं नहीं देखदा मेरे को की नहीं है, मैं देखदा जिन्ना मेरे को उन्होंने अच्छा की कर सकदा। जिहने कुछ अच्छा करना होवे ना, वो ये नहीं देखते मेरे को की है या की नहीं। इसलिए फिर कहांगे कि सेवा करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जिहदे अंदर अच्छा मन होवे ना, वो बहाना सेवा करन दा, नेकी करन दा लभ ही लैंदा है। तो जिहदा मन ही माड़ा होवे, सब कुछ दे दिओ ना, फिर भी बहाने
ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਨ ਕੇਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਾਵਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਸੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਬਸ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਭਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਯੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਓ ਯੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਸੀਤਾ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਾ ਯੋਰ ਭਾਈ, ਕੱਢ, ਤੂੰ ਕਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਯੋਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਖਿੱਚ ਲਓ ਦਾਇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਟਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਚਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ
नहीं करना, मैं अच्छा करना है, क्योंकि जैसी जिसने करनी है ਉਹਨੂੰ फल, जे वो बुरा कर रहा तो ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣੀ, मैं अच्छा करना ताकि मैनू अच्छा फल मिले। इसलिए अगर कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है तो तुम कांटे नहीं फूल बखेरो, क्योंकि अगर तुम फूल बखेरोगे तो फिर चारों तरफ फूल ही फूल हो जाएंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਬਖੇਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਡੇ ਬਖੇਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਡੇ ਬਖੇਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹੀ ਫੁੱਲ ਬਖੇਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, और फिर कोशिश करिए पूरी कि हुण कोई सानू इचों बाहर खिच ना पावे, असीं आनंदित रहना है, क्योंकि दुनिया ने तो कोशिश करनी है, समझदे हो कि नहीं, जिहड़े आप बर्बाद है आप चिक्कड़ते उन्होंने कोशिश करनी तुहाडे छिट्टे पाउण दी, पर असीं क्यों परवाह करिए ना, असीं जो अच्छा कर सकते हो अच्छा करिए, क्योंकि फिर कहांगे कि सावधान रहो, उस रास्ते चलो जिहड़ा सानू साडे मालिक दे नेड़े लै जावे। और फिर कहांगे जिद्दां दस्सिया ना, जदों दे मैनू मेरे राम मिले ने, दर्दां तो आराम उदों ही मिलना जदों राम ने जिंदगी च आना है, और प्रभु ने साडे जीवन च आना। इसलिए विश्वास रखो कि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे हर दुख नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरियां झोलियां खुशियां नाल भरने वाला मेरा मालिक मैनू कामयाबी दीयां मंजिलां ते पहुंचाने वाला मेरा मालिक बस फिर देखो हर चीज़ मिलती चली जाएगी। इस विश्वास नाल कदम बढ़ाओ, फिर तुहानू खुशी भी मिलेगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और जीवन च कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए हुण कह दो मैं बहुत खुशी खुशी, बस यही कहना हुण हर वेले, ये खुशी आ गई आ गई आ गई आ गई, मजा आ गया आ गया आ गया आ गया। हुण देखो अंदर फील होंदा कि नहीं कुछ, हुण जे इदां कहण नाल साडे अंदर खुशी आंदी तो फिर असीं क्यों दुखां नूं याद करी जाणे। इसलिए अच्छा करो, विश्वास रखो, तो मालिक दी रहमत दे दरवाजे ऐसे खुलणगे कि जीवन च कमी कोई रहेगी नहीं। इसलिए आने वाला पल, आने वाली घड़ी यही सोचना है कि आने वाला पल मेरे मालिक दे हत्थ च, तो मैनूं पूरा यकीन है कि आने वाला पल मेरे वास्ते खुशियां भरिया होएगा, कामयाबी भरिया होएगा, जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि अच्छा करने वाला मेरा मालिक इसलिए ये विश्वास रखना, फिर तुसी देखोगे कि तुहाडे जीवन च अच्छा ही हुंदा चला जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, कोई टोट नहीं आएगी। इसलिए अज तो डर बंद, विश्वास करना, चिंता करनी बंद, और अपने मालिक ते यकीन करना, क्योंकि यकीन दे बीज बोओ, विश्वास दे बीज बोओ, तो विश्वास दे बीज जो इंसान बोंदा तो फल भी मिठा ही मिलता है, क्योंकि जिद्दां दा इंसान दा विश्वास हुंदा है वैसा ही इंसान दे जीवन च आंदा भी चला जाता है। इसलिए ऐसो अच्छा विश्वास रखो, तो फिर तुसी देखोगे जीवन च कोई कमी नहीं रहेगी, तुहाडा जीवन खुशियां नाल भर जाएगा। इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, और अपने प्यार, अपने विश्वास नाल इन्ना भरपूर कर देण कि तुहाडे जीवन चों डर, चिंता, फिकर सदा वास्ते दूर हो जावे, और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। ये नवें साल नूं चढ़े नूं हाले कुछ ही दिन होए है, इसलिए आने वाला साल, आने वाला हर पल, हर घड़ी तुहाडे वास्ते तंदुरुस्ती भरी होवे, खुशियां भरी होवे, रहमतां भरी होवे। जिधर भी तुसीं कदम बढ़ाओ तुहानूं खुशी मिले, कामयाबी मिले, सफलता मिले, और तुहाडे अंदरों सारियां शंकावां दूर हो जाण, तुहाडे अंदरों सारे डर, चिंतावां दूर हो जाण, और तुहाडे अंदर अपने मालिक दा सच्चा प्यार, सच्चा विश्वास पैदा हो जावे, ताकि तुसीं जीवन दे हर पल दा पूरा पूरा आनंद लै सको। और वो मालिक अपनी कृपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा तुहाडे ते बनाए रखन। जिस तरह इस ਵੇਲੇ तुहाडे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट है, तुहाडे दिलों 'ਚ खुशी है, मालिक इन्नी कृपा करन कि जिंदगी 'ਚ तुहाडे खुशी है, मुस्कुराहट सदा बनी रवे, और हर कदम ते तुहानूं कामयाबी, सफलता मालिक देवे। यही साडी उस मालिक दे चरनां 'ਚ अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। जयकारा मेरे सोने सच्चे पीरो मुर्शद जी दा। जयकारा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।